Good morning, everybody. Most respected principal, sister, who gave the special address just now. Distinguished resource persons, Mr. Krishnan from NIT, and Dr. Srini Vihasini from Bharadas University, and Dr. Prasanna, Deputy Director of BEC, Bharadas University, and coordinators of this institution, Innovation Council of Holy Cross College, Dr. Presenta, Dr. Juliet, and Dr. Enima, and my most student friends. I am exceedingly happy to be here. I am really delighted to see this hall. It is just like a 5-star hotel. Looking very nice with beautiful students sitting in this hall. I am really delighted. And we are here, of course, it's a sort of a collaborative effort to initiate this entrepreneurship innovation and career hub. And I just take about 2-3 minutes to tell you the genesis of this BEC. BEC அப்படின்றது ஒரு அப்ளிகேஷன் BECH. பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் ஜூலை 2019ல இந்த பாரதாஸ் ஸ்டேட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இன்னோவேஷன் கரியர் ஹப் அப்படின்னு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம். இது வந்து this BEC is an offshoot of a national initiative. National level of பார்த்தீங்கன்னா February 2019ல our honorable Prime Minister all India level ஒரு 50 universities central government through Ministry of Human Resource Development MHRD வந்து has identified about 50 universities in India to implement this entrepreneurship innovation program. On the 50 universities in India, 7 universities in Tamil Nadu select பண்ணாங்க. And the 7 universities, one of the universities is Bharadas University. So இந்த பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் ஜூலை மாதம் சொன்ன மாதிரி பாரதாஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இன்னோவேஷன் கரியர் ஹப் BEC அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கு I am there serving as the director in charge, of Dr. Prasanna, the deputy director of BEC. இதுதான் வந்து history and geography of BEC. So in the BEC பார்க்கும்பொழுது we have given objectives, purpose, aims எல்லாமே. The major objective என்னன்னா ஒரு principal already sister sounded about the various programs which are really interesting. In the Holy Cross College இந்த கடந்த வருடங்களில் வந்து இவ்வளோ innovative activities, initiatives எடுத்துக்கிறது we are really happy. We congratulate this college. அதில் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த இன்னோவேஷன் சிஸ்டர்ஸ் அந்த மாதிரி கிரியேட்டிவிட்டி இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸில் அதிகமாக இருக்காது. நம்ம படிக்கிற கரிக்குலம் நீங்கள் படிக்கலாம் BA, BSc, BCom, MA, MSc எல்லாம் படிக்கணும்னா அந்த டிசிப்ளினில் we have certain courses. Teachers will come and teach you the concepts, theories, concepts, techniques, tools. இதை படித்து நம்ம வந்து 100-107 மார்க் எடுத்துவோம். பட் இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படின்னா this is essentially to make you think out of the box. Out of the box எப்படி புதிதாக யோசிக்கிறது, மாற்றி யோசிக்கிறது, அந்த மாதிரியா யோசிக்க சொல்கிறேன். அதுதான் வந்து இன்னோவேஷன் அப்படின்னு வருது. இன்னோவேஷன் கிரியேட்டிவிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கரிக்குலத்தில் இல்லை. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் மூலியமா we are trying to integrate with the curriculum, plus students should come out to think innovatively, and all of you are capable. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் அந்த innate talent இருக்கு. நம்ம ஏன் வந்து அந்த மாதிரி கிரியேட்டிவாக திங்க் பண்ணுறது இல்லை, இன்னோவேட்டிவாக திங்க் பண்ணுறது இல்லைன்னா நமக்கு ஒரு பயம் இருக்கு, ஒரு கூச்சம் இருக்கும். நம்ம அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லிட்டா 4 பேர் சிரிச்சிருவாங்களோ, நம்மளை கிண்டல் பண்ணுவாங்களோ அப்படின்னு நினைச்சு தான் நம்ம பண்ணதில்லை. ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸில் innovation is the secret. Innovation is the tool with which all the developed countries are developing. நம்ம பார்க்கணும் வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளில் USA இப்படி குளோபல் இன்னோவேஷன் இண்டெக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா Switzerland stand first.
ஸ்வீடன், நெதர்லாண்ட்ஸ், யூகே, யுஎஸ்ஏ 5 நாடுகள் தான் இருக்கு. பட் இந்தியாவில் இல்லாத டேலண்ட்ஸா, இந்தியாவில் இல்லாத கிரியேட்டிவிட்டியா நம்மகிட்ட அவ்வளோ இருக்கு. பட் என்ன அப்படின்னா நமக்கு இருக்கிற கூச்சம், நமக்கு இருக்கிற வெக்கம், இந்த இன்ஹிபிஷன்ஸ் தான் நம்ம அப்படியே சப்ரஸ் பண்ணுது. இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் த்ரூ திஸ் ப்ரோக்ராம் இனிஷியேட்டிவ்ல மேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல் பாசிபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு பிகம் ஆண்டர்பிரினர்ஸ். அப்படி அந்த தான் எங்களுடைய மெயின் அப்ஜெக்டிவ். ஸோ நாங்கள் லாஸ்ட் 6 months நான் சொன்னேன் 2019 ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இது ஜூலையில். கடந்த 6 மாதமாக நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு 30-32 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. about 3,500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ். அவங்களுக்கு நாங்கள் சென்சிட்டைஸ் பண்ணோம். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், திங்க் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ். ஒவ்வொரு டிசிப்ளின்லேருந்தும் நீங்கள் திங்க் பண்ணி பாருங்கள், புதிதாக திங்க் பண்ணுங்கள், புதுமை இருக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் சென்சிடைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த பர்பஸ்க்கு தான் இங்கே வந்திருக்கோம். இதில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இது புதுமைன்றதுனா புதுசுனா நம்ம எப்படி திங்க் பண்ணணும்னு யோசிக்கணும். ஏன்னா நீங்கள் பரீட்சை எழுதுறதுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம், எப்படி திங்க் பண்ணுங்கன்னு சொல்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா திங்கிங்கிறது கம்ஸ் ஃப்ரம் விதின். ஏன்னா காலையில் 6 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு நீங்கள் நைட்டு 10-10:30 மணிக்கு படிக்கிற வரைக்கும் நிறைய விஷயங்களை திங்க் பண்ணணும். இன்னைக்கு குளிக்கலாமா வேணாமா, சாப்பிடலாமா வேணாமா, காலேஜுக்கு வரலாமா வேணாமா, கிளாஸில் வந்தால் கவனிக்கலாமா வேணாமா, நிறையா திங்க் பண்ணணும். நம்ம என்ன சொன்னால் அந்த மாதிரி திங்கிங்கோடு சேர்ந்து இந்த மாதிரி இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் எதாவது யோசிக்க முடியும். ஏன்னா என் மைண்ட்ஸ் ஆர் கேப்பபிள். யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் டேலண்ட்ஸ், innate talent hidden with you. நாங்கள் we are here to ignite. அதை கொண்டு வர தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம். ஸோ இதில் இன்னோவேஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்க, கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கணும், சேஞ்ச் தட் கிரியேட்ஸ் வேல்யூ. இதான் இன்னோவேஷன். சேஞ்ச் தட் ஆட்ஸ் வேல்யூ அப்படின்னா என்னன்னா எல்லா பொருட்கள்லையும் எல்லா பணிகள்லையுமே ஒரு மாற்றங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கு. சாதாரண ஒரு மொபைல் எடுத்து பாருங்க. மொபைல் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மொபைல் ஃபோன் எப்படி இருந்தது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மாற்றத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். அதில் நீங்கள் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம். அதான் இன்னோவேஷன். நீங்கள் அதில் கேமரா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ கேன் கோ ஆன் லிஸ்டிங் ஆன். ஸோ அந்த மாதிரி மாற்றம் இருக்குல்ல, அந்த சேஞ்ச் தட் கிரியேட்ஸ் வேல்யூ தான் இன்னோவேஷன். ஸோ இந்த சேஞ்ச் வந்து மொபைலில் மட்டும் இல்லை, எல்லா விஷயத்தையும் கொண்டு வர முடியும். ஒன்று வேண்டாம், ஐ ஆல்வேஸ் யூஸ் டு சே, சாதாரண டெய்லரிங் எடுத்துங்க. ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் மதருக்கு, என்னுடைய ஒய்ஃபுக்கெல்லாம் ப்ளவுஸ் தைக்கணும் அப்படின்னா 50 ரூபா 100 ரூபா தான் இருக்கும். இப்போ இதே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளவுஸுக்கு டெய்லர்ஸ் சார்ஜ் 2000 rupees. உண்மையாக பொய்யா? some of the tailors are charging 5,000 rupees. அப்படின்னா என்னன்னா அந்த ப்ளவுஸ் டெய்லரிங்ல ஒரு புதுமையை கொண்டு வராங்க. பின்னாடி ஜன்னல் மாதிரி வைக்கிறாங்க. இல்லை with due respect, you are all like my daughters. புதுசாக கொண்டு வந்து டெய்லர் இஸ் சார்ஜிங் 5,000 rupees. ஏன்னா 50 ரூபாய் எங்க 5,000 எங்க? இந்த 50 ரூபாய்க்கு 5,000 நடுவில் தான் இன்னோவேஷன் முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ அவங்க தைரியமாக யோசிக்கிறாங்க, புதுசாக ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். ஜீன்ஸ் எடுத்துங்க, சாதாரண லீவர்ஸ் ஜீன்ஸ் 500 rupees தான். அதை லேசாக கிழிச்சு விட்டு இப்போ 5,000 rupees. நம்ம பயப்படும், கிழிச்சு விட்டா நாய் துறக்குமோ என்ன அர்ஜுன்? பயப்படக்கூடாது. கிழிச்சு விட்டா நீங்கள் 5,000 rupees. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்தையுமே இன்னோவேஷன் புதுமையை கொண்டு வர முடியும். பயப்படவே கூடாது. ஸோ அதனால் ஐ கேன் கோ ஆன் லிஸ்டிங் அவுட் எக்ஸாம்பிள்ஸ். எல்லா விஷயத்தையுமே, எல்லா பொருட்களிலுமே, எல்லா பணிகளிலுமே பணிகள்னா இப்போ ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிட்றதுக்கு நமக்கு டைம் இருக்காது. காரில் போகணும், பஸ்ஸில் போகணும். ஹோட்டல் எல்லாம் வாங்கணுமா, ஸ்விக்கி, அது ஒரு இன்னோவேஷன் தான். இது நல்லதா கெட்டதா அடுத்த விஷயம். இப்படி யோசிக்கிறாங்க பாருங்க. எல்லா விஷயத்துமே புதுசாக இப்போ என்னன்னா இந்த புதுசாக யோசிக்கிறவங்க எல்லாம் வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளில் இருக்கிறான். ஊபர், ஓலா, எல்லா டாக்ஸியும் அவங்ககிட்ட அந்த ஓலா ஊபர் கிட்ட ஒரு டாக்ஸியில் ஒரு கார் கூட இல்லையா. பட் தே ஆர் ஏபிள் டு கிரியேட் மார்க்கெட்ஸ் த்ரூஅவுட் தி வேர்ல்ட். அந்த ஒரு சின்ன திங்கிங் பாருங்க, நியூ வே ஆஃப் திங்கிங். ஸோ அதை தான் நம்ம சொல்லுவோம். அந்த நியூ வே ஆஃப் திங்கிங்கிறத ஏ டு இசட் எல்லா பணிகளும் இருக்கு. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லா பொருட்களையுமே இருக்கு. யோசிச்சு பாருங்க, எல்லா பொருட்களையும் நாள் ஆக சின்ன சின்ன மாற்றங்களை கொண்டு வந்து அதை சந்தைப்படுத்துறான், பணம் சம்பாதிக்கிறான். அதை தான் நம்ம சொல்றோம். அவங்க பண்ணும்போது ஏன் நம்ம பண்ணக்கூடாது? That is the purpose of PEC. That is the purpose, of course, this Institution of Innovation Council of Holy Cross College also. அதனால் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா அந்த கான்செப்டை புரிஞ்சு மைண்டில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா
ஏன்னா திங்க் பண்ணுறது ரொம்ப சுலபம். நீங்கள் வந்து கிளாஸில் உட்காருங்க, ரொம்ப ரிஜிடாக உட்காருங்க, ரிலாக்ஸ் பண்ணி உட்காருங்க, யோசிச்சு பாருங்க. இந்த மாதிரி புதுசாக நம்ம யோசிச்சா நம்ம யாராவது என்ன பண்ணுவாங்களோ, சிரிச்சா கவலையே படாதீங்க மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களை பார்த்து யாராவது சிரிக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் முன்னேறீங்கன்னு அர்த்தம். நம்மளை பார்த்து யாருமே சிரிக்கல அப்படின்னா நம்ம முன்னேறவே இல்லைன்னு அர்த்தம். எழுதி வச்சுக்கோங்க. சிரிப்பா அதே ஆள் நம்மளை அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க. யோசிச்சு வச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு சிரிப்பா அதே மாதிரி நிறைய இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ்லாம் ஆஸ் யூ ரீட் லிட்ரேச்சர் you find many of these ideas are foolish ideas, childish ideas. இன்னைக்கு அதெல்லாம் பெரிய லெவலில் வந்துருச்சு. ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது எந்த ஐடியாவுமே ஃபூலிஷ் கிடையாது, சைல்டிஷ் கிடையாது. அதை வந்து இன்னோவேட்டிவாக திங்க் பண்ணுற அந்த கல்ச்சர் வரணும், அந்த பண்பாடு நமக்கு வரணும். ஸோ அதனால தான் இந்த இது கூட நாங்கள் இதுக்கு என்ன பேர் வச்சுருக்கோம்னா டெவலப்பிங் இன்னோவேஷன் கல்ச்சர். ஏன் நான் இந்த மாதிரி டவுன் டென்த் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னா திஸ் இஸ் த டெஃபினேஷன், திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா, திஸ் இஸ் த டயக்ராம், this is a policy tool na teach pannuva class la, but this is something very subtle. Unless you understand the whole concept in perspective, you will not be able to think innovatively, you will not be able to think out of the box at all. So adanal da I am making so much of noise. Dayavu sey purinjinga, romba சுலபம் அப்படினா ஏன்னா சிந்திக்கிறது கஷ்டமே கிடையாது. சிந்திக்கிறது நம்ம சாதாரண சிந்திக்கிறோம், இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா, இது சாப்பிடலாமா, இது ட்ரெஸ் பண்ணலாமா, குளிக்கலாமா வேண்டாமா, சிந்தனை பண்றோம். அந்த மாதிரி சிந்தனை தான். அதுல புது விதமா பொருட்கள் சம்பந்தமாகவோ பணிகள் சம்பந்தமா, ஏன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு சிந்தனை வந்தா you become an entrepreneur and you are able to give jobs for others. இப்போ இந்த ஏஜ் ஆஃப் unemployment is a very serious issue in India. 100 பேர் காமர்ஸ் இல்லை டிசிப்ளின் படிக்கிறேன், காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கூட்டிட்டு போனாங்க. அதனால சொல்றாங்க 100 பேர் பாஸ் பண்ணிட்டு வராங்கன்னா 20 பேர் தான் எம்ப்ளாயபிள் அப்படின்றான். Only 20% is employable. Remaining 80% is not employable. Employability skills illatra. It is not true. Everybody is employable. Everybody has got the employability skills. Adada nam harness pannom. 20% வந்து நல்ல மார்க் வாங்குறாங்க, they may be from good schools, a good family background, இல்ல business good job வாங்கினாங்க. என்ன கேட்டா all 100 students are employable. நம்ம கிட்ட எல்லாருமே innate fine talent is hiding. Wonderful talent is hiding in us, with every individual, with every student. That we need to identify and highlight. Other கூட I welcome Dr. Krishnan. நிறைய கலந்து இருக்குங்க. In fact, Mr. Krishnan இதை விட ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிடுவார். So I have been trying to impress upon students. ஏன்னா இன்னோவேஷன் அப்படின்னா எங்கேயோ போய் மரத்து மேலே ஒழிச்சிட்டு இருக்கோம், 7 மரம் தாண்டி போய் ஒழிஞ்சு அப்படிலாம் கிடையாது. ராஜா ஃப்ரீயாக திங்க் பண்ணுங்க. அதில் ஒரு புதுமை இருக்கும். நான் என்ன பார்க்கணும்னா, இப்போ it is not we are trying to discount the merits of colleges and other places. Wherever we see, you take the normal research program, அதில் இருக்குது நம்ம நிறைய ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம், ரிப்போர்ட் எழுதணும், those are necessary. பட் அதில் இன்னோவேஷன் வரும்போது you need something new. That newness should be integrated. அங்கே தான் அந்த கொஸ்டின் ஆஃப் இன்னோவேஷன் வரும். நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, டெய்லரிங் சாதாரண ப்ளவுஸுக்கும் 50 ரூபா டெய்லரிங் சார்ஜுக்கும் 5000 சார்ஜ் பண்ணுறாங்களே, அந்த 2 நடுவில் பாருங்கள் ஏதோ ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்களே, அந்த புதுமை தான் சொல்லுங்கள். அந்த புதுமையை மட்டும் நம்ம அந்த இன்னோவேஷன் வந்து some new idea, new product, new method, new solution, alternate solution, இதை தான் யோசிக்க சொல்கிறாங்க. இது வந்து it is a process. It is not that we come and give this workshop, tomorrow all of you become entrepreneurs. அப்படி கிடையாது. இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும், என்னுடைய டெக்ல வந்து எங்கள் motive is not to manufacture entrepreneurs. No, absolutely not. We will only create ambience, we will only create all facilities, or we will create a sort of an ecosystem with which we will facilitate students to become entrepreneurs. That is the only thing possible. ஏன்னா நாங்கள் வந்து we will not be able to manufacture entrepreneurs, just not possible. But we can always create facilities, ambience. Dr. Krishnan on the incubation center which is doing wonders in NIT. So on the money we can only pull people, and the other objective is to institutionalize. And Dr. Prasanna will tell you the financial support. Dr. Prasanna has got good money. நிறைய வச்சிருக்காரு, crores கணக்கில் வச்சிருக்காரு. He can give you projects. நிஜமா சார், he has got so much of money. நீங்க நல்ல ப்ராஜெக்ட் இருந்தா அதுக்கு பணம் கொடுப்பாரு, ஸ்டார்ட் அப் வேணுமா, everything. There is no constraint. அவர் பணம் இல்லைன்னு சொன்னாரா என்கிட்ட சொல்லு, டாக்டர் பிரசன்னா இல்லைன்னு சொன்னாரா you contact me. So much வச்சிருக்காரு. But we have a committee. We have an advisory committee. Advisory committee will check
இதெல்லாம் அந்த மாதிரி அந்த ஸ்டேஜ் இருக்குதா, அந்த நியூ எலிமெண்ட் இருக்குதா, இன்னோவேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கா, ட்ரஸ்ட் இருக்கா பார்த்து தான் கொடுப்பாரு. சும்மா கொடுக்க மாட்டேன், எனக்கு நான் கேட்டால் கூட கொடுக்க மாட்டேன். ஸோ அதனால் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூ ஹேவ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். நான் சொன்ன மாதிரி அதே மாதிரி இன்னொரு மித் என்ன அப்படின்னா, இன்னோவேஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் டு டூ வித் என்ஜினியர்ஸ், இட் இஸ் டு டூ வித் ஒன்லி டு NIT, IIT, IIM. இங்கே தான் வந்து இன்குபேஷன் சென்டர் இருக்கும், ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருக்கும். Not like that. Take it from me. Innovation is possible not only by engineers. It is possible even by arts and science students. We are going to demystify it. We are going to demystify that. It is a myth. Technology, innovation, huge machines, huge machines irukkalam. But arts and science students are also capable of becoming entrepreneurs. They are also capable of becoming innovators. That is our main objective. We want to prove to the society that arts and science students can also become innovators. So it's only a beginning, it is a continuum. Continuum abdina, it starts today and it is going to end tomorrow, day after day. It is going to continue forever as long as human beings are here in this planet. It is only an initiation. We have done this, and Bharathasan University Entrepreneurship Innovation Career Hub is there to support all the students, not only in Bharathasan, Trichy colleges, but we are going to visit all 140 colleges and all in 8 districts. We are going to sensitize students. Our talents irukku, innovative abilities irukku. Adalla we need to harness it, identify it, nurture it. We will make aspirant students. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சுட்டு போனாங்கன்னா 1 or 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் somehow அவங்க இன்னோவேஷன் என்ன தெரியாம கூட ஆண்டர்பிரனர் வந்துடுறாங்க. அதுக்கு உங்க பிரின்சிபல் சொன்ன மாதிரி அது is it possible to integrate in the curriculum itself, thereby you learn systematically, scientifically. So when you come out successfully, you become a scientifically trained entrepreneurs. So you can be much more efficient in doing, and our world is so wide. There are 194 countries, globalization. You can move to any country. Once your talent identify, you will become a product in the international market. So அதனால நான் நிறைய எக்ஸாஜரேட் பண்ண நினைக்காதீங்க. அந்த மாதிரியான டேலண்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட ஒளிஞ்சிருக்கு, அதை கொண்டு வரணும். அதுவும் இந்த ஜெனரேஷன் 21st century ஜெனரேஷன் வந்து ரிஸ்க் டேக்கிங் ஜெனரேஷன். எங்கள் ஜெனரேஷன் அப்படி கிடையாது. ஸோ எங்கன்னா நான் அவங்களாம் இன்க்ளூட் பண்ணல. எங்கள் ஜெனரேஷன் ரிஸ்க் எடுக்க பயப்படும். ஒரு ஜாப் கிடைச்சா அதோட முடிஞ்சு போச்சு. கெட் அ ஜாப், கெட் மேரிட், கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ ஹவுஸ், get married, produce children, do the job, retire. அந்த மாதிரி இப்போ அப்படி கிடையாது. ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க. ஸோ உங்கள் ஜென்ரேஷன் ஏன்னா ரிஸ்க் டேக்கிங், entrepreneur is the one who takes risk. ஸோ அந்த ரிஸ்க் எடுக்க தைரியம் இருக்கணும், இன்னோவேட்டிவாக திங்க் பண்ணுறது தைரியம். இன்னோவேஷன் நான் சொன்ன மாதிரி சேஞ்ச், ஒரு மாற்றம், ஒரு பொருள்லையோ பணியிலையோ சின்ன மாற்றத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க. அதை எப்படி சந்தைப்படுத்துறது, எப்படி ப்ரொபோசல் எழுதுறது, எப்படி ஃபைனான்ஸ் வாங்குறது, எப்படி சந்தைப்படுறது எல்லாமே நாங்கள் சொல்லி தரோம். we are there to help you. இன்குபேஷன் அப்படின்றது சப்போர்ட் சர்வீஸ். ஒரு நல்ல ஐடியா வரலாம், அதை அப்படியே செத்து போகக்கூடாதுன்னு அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு 6 மாதம் குழந்தை பிறந்தா இன்குபேட்டர் வைக்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஒரு நல்ல ஐடியா இருக்கலாம், அது டெசிபேட் ஆகாமல் இன்குபேஷனில் வச்சு அவங்க என்னென்ன இனிஷியலாக சப்போர்ட் கொடுத்து பண்ண முடியும் பார்க்குறது. இன்குபேஷன் அது மாதிரி நிறையா இருக்குது. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து நீங்கள் சாதாரணமாக படித்து எக்ஸாம் எழுதி மார்க் வாங்குறது அல்ல. இது வந்து இஸ் an exercise to make you think innovatively, to think out of the box. அதுக்கு 2 விஷயம் தான். கண்ணை மூடிட்டு யோசிங்க. அது இடியாட்டிக்காக இருந்தாலும் சரி, ஃபூலிஷாக இருந்தாலும் கவலையே படாதீங்க. இடியாட்டி அது அப்படியே வந்து கிறிஸ்டலைஸ் ஆகும், நல்ல இதுவாக வரும். அந்த மாதிரியான கேப்பபிலிட்டி நமக்கு இருக்கு. நான் அப்படியே கேட்டேன் எவ்வளோ நேரம் பேசலான்னு. ரொம்ப நேரம் பேசுகிறேன் எனக்கு தெரியல. ஆனால் ரியலி டிலைட்டட். இந்த ஹால் வந்து இட்ஸ் லைக் 5 star ஹோட்டல். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஏசி இன்னும் போடல, ஒரு மேலே வந்து சம்பாதில் தான் போடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Anyway, and your college is going to invite NAC experts. I wish you all tons of luck. Convey our wishes to your principal. You want A++ or A+? Then anyone just says, you will do. What are you saying? GOD. We take and we wish you tons of luck. And we are very, very confident that your college will get a very good grade of your own choice. Thank you very much for this opportunity. Thank you.